سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا والإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله رضينا بالله ربا والإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله رضينا بالله ربا والإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر ثنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر ثنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر ثنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام اسمعنا للإسلام 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 يا قوي يا متين اشف سر الظالمين يا قوي يا متين اشف سر الظالمين يا قوي يا متين اشف سر الظالمين أصلح الله غير المسلمين صرف الله شر المبين أصلح الله غير المسلمين صرف الله شر المبين أصلح الله غير المسلمين صرف الله شر المبين يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا بإذن الله من شر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته وعباده. لا بإذن المهاجر المرضى أحمد بن حسام العربي سيدنا صلى الله عليه وسلم وآله محمد بن علي وجميع السادة جنان بعلم رسوله وقوله من أرض سلام الصوفية من مكان محمد
وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومحاسنهم في الدين والدنيا والآخرة من أرواح عبادنا الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين ولا يلقوا علينا وأموات هذه البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين بالأرواح والمسلمين وأهلهم إلى يوم الدين اللهم يغفر لهم ويرحمهم ويبارك المسلمين واشفهم اللهم ويجمعهم سبحانه على الهدى ويؤلف ذات بلدهم ويجعل إن خيرهم يصرف عنهم شرهم يقبل ويهم شر من غيرهم والمؤمنين ونفع بهم غير من عظيم ويرخي أصحابهم يغفر الله ويحفظ وسيلمين ويغفر له على ما يغفر الله ورسوله ويملك علينا قدرا على الدين ويغفرنا بالحسنى ويغفر العذاب ويغفر العافية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفي البداية والنهاية خلفة الله ورسوله الأرض والسماوات وعباده وصحبه ما دام السادات والمولى صلاة تفتح لنا بها قبل الخير بما سعد في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بحفظ عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع البلاد والبلاد تنجينا في دوائهم من جميع الأمراض والأنفاق ومن شر الحياة وشر الممات وفي حسنة وفي حاجة. قال المصنف رحمه الله وعلى به في جميع من الدارين آمين. Dan ada pun dzikrul maut, artinya halaman 102. Arti dzikrul maut, ingat kepada mati. Bila ingat lawan mati, tapi ada membuahkan sifat takut lawan Allah, lalu bersiap-siap paling ada bertaubat paling sedikit. Nah, hanya di krono itu jadi pahala. Mengingat aja, tapi kada ungal-ungal. Bukan hanya ingat lagi, melihat orang mati, tapi kada ungal-ungal. Arti kada ungal-ungal itu kada ada pengaruhnya, kada ada yang kita reaksi biasa aja. Nah, ini ada pahala walaupun ingat orang mati. Jadi orang yang belum mati ini paling tadinya bertaubat, mengakui lawan banyaknya kesalahan diri, mengakui kekurangan dalam mengerjakan ibadah, mengakui banyak dosa, lawan bini, lawan anak, lawan pindah, lawan tetangga. Nah, ini bertaubat, maka ingat matinya ini hanya jadi pahala dan bermanfaat buat orang itu. Jadi banyak orang ingat orang mati, bahkan melihat orang mati, tapi tidak ada perubahan. Ini kada jadi apa-apa. Maka ingat kawan mati, asal bujur-bujur dihayatinya, maka yaitu menjadi sebab yang amat besar dan menjadi peringatan dan menjadi pelajaran yang amat terang bagi mendatangkan seseorang itu kepada mengerjakan segala kebaikan. Nah, kebaikan itu dijauhi sampai bakal mati. Minimal kebaikan ya bertaubat. Namun kita nih hidup rasa lawas, rasa panjang,
Jadi ingat kalau mati ini sudah 3 tingkat dah. Ada pada saat aku dipakai setahun aja lagi ya. Lalu setahun nantinya berhemat tuh ibadah untuk ilmu bertaubat. Ada juga yang kalau mati rasanya paling aku bisa bulan lagi. Nah itu tuh. Kita bisa lakukan itu yang paling sebulan lagi bisa lakukan kita. Nah apalagi mau awal sehat kan makan ganja, tadung minum obat kita harus bisa. Jadi pada saat itu rasa sehat, rasa panjang juga. Belum ada berpikir, ada bersiap-siap, lalu banyak perencanaan hidup lawas, rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka panjang pilih apa? Itu rencana jangka menengah lagi di jurusan. Padahal ada tahu waktunya perencanaan itu Israel sudah menghentikan, sudah dibakar. Ada tahu tuh tertipu dengan badan sehat, tertipu dengan hidup nyaman, tertipu dengan hidup bahagia. Nah sekalinya Israel dibakar juga. Sebab syarat mati itu ada mesti harus garing dulu. Nah, cuma untung kita garing, ada warning. Cuma sebenarnya mati itu sudah ketikas. Tahunnya, bulannya, harinya, tanggalnya, bahkan detiknya sudah ketikas. Bila sampai diundur pada kawat, dimajukan pada kawat. Yang sihat, bila sampai selesai. Yang garing belum sampai, ada selesai. Banyaknya orang yang garing dari mati-mati, lalu dokternya yang mati. Ada karena dokter mati masih siap badannya, kuburan garing-garing pesawat mati ya. Nah ini ingat kalau nanti asal bujuk-bujuk dihayati menjadi terang untuk mendatangkan seseorang itu hendak menggawi kebaikan dan menjauhi ini meninggalkan segala kejahatan dengan segera. Sebab aku hendak mati. Nah, ada yang hebat lah, ini hebat begini, menarik nafas. Ini ada menyangka umur itu ada menghembuskan nafas itu, mengeluarkan nafas. Ini ada menyangka masih ada umur menarik nafas. Nah ini luar biasa ini. Maka ini firman Allah Ta'ala ini sebagai warning nih. Maka ada percaya kalau nanti ini Tuhan sudah mengadakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Bermula tiap-tiap yang mempunyai roh. Siapa yang dapat roh? Berroh beradaan nih, yang bisa berqiyam, bisa berjalan, bisa buka nih. Artinya tiap-tiap yang hidup inya kena pasti merasakan akan mati. Dan ini fakta lah, paling fakta yang kita sudah lihat. Abah kita ada kan sudah, mama kita, ada, kita kan ada. Oh kayu masih hidup ya, datuk, datuk masih hidup ya, umurnya 100 lebih bang ya, kayu ikan datuk hidup lagi. Nah, jadi kematian itu pasti. Nah minimal kita ini taubat. Ingat kalau mati tidak taubat itu paling sedikit sudah menghadap jadi manfaat. Jadi ujar Allah Ta'ala, siapa aja bila inya tadi bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan firman Allah Ta'ala, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan olehmu ya Muhammad, ya Allah, sampaikan oleh umatmu. Apa itu? Sampaikan bagi umatmu yang mereka itu bahwa sesungguhnya mati, kematian nih di Allah Ta'ala yang kebanyakannya lari urusan kalian kamu daripadanya. Kita menghindar don mati, hendak panjang umur lalu menjaga kesehatan. Ini lupa lagi nih lah. Menjaga kesehatan disuruh bagus, bahkan menjaga kesehatan kadang-kadang punya wajib. Menjaga diri dari penyakit itu punya wajib. Nah, tapi kalau niatnya supaya panjang umur nih loh, taubat supaya panjang umurnya, nah loh.
Kenapa? Karena ini kan sudah bertikas. Jadi kita bawa obat karena garing, anda supaya nyaman dari ibadah itu aja niatnya. Sebab kan mau batuk A, B, badan kan nyaman juga. Nah, pinggang rasanya pinggang sakit rasa ada ikut, 12.000 bidawang ikut pinggangnya, sakit badannya, lalu bawa obat. Nah, jadi obat ini supaya tak nyaman awak kalau bersyukurnya terkencang, alhamdulillahnya tanah hak. Itu maksud kita berobat ini. Kalau kita berpikir berobat karena panjang umur, itu menyalahi lawan prosedur. Jadi silakan aja berobat supaya mengurangi rasa sakit. Nah, boleh ya, gitu niatnya. Karena panjang umur, roiso, sihat, mati. Tahajud mendengar kabar ini lagi pulang. Kalau masih di rumah sakit, kan? Kalau masih di rumah sakit, obat sehat aja dalam kabar ini itu kawin yang menyampaikan kepada Nabi sudah ada. Nah, tahajud, tapi dikasih jangan mati. Padahal sehat tuh, waktu garing-garing dulu mati. Kalau sudah sehat mati. Nah, maka kita hendak sehat, bagus, jaga kesehatan, jaga makanan, jaga dari penyakit, berolahraga segala macam. Nah, cuma jangan sampai rasa panjang umur. Nah, rasa panjang umur. Lalu bolehlah minta panjang umur, boleh ya, ada salah. Silakan. Kalau minta panjang umur, hendak 100 tahun lagi, ya itu boleh, karena ada puisinya. Karya Khairul Anwar itu ada puisi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, lagi. Nah, maka boleh aja meminta panjang umur. Tapi pemahaman minta panjang umur di sini, saking kita disuruh berdoa lawan Tuhan, saking kita disuruh bersama baik lawan Tuhan, saking kita disuruh mengharap rahmat Tuhan, lalu meminta lawan Tuhan umur habis 100. Boleh itu lagi. Jadi umur itu nanti doa minta umur ila fawqa sinin. Pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, minta ini bukan berarti sedikit fama dengan panjang umur ada, tapi saking ganalnya harap kepada Tuhan. Nah, terus seandainya umur panjang, isinya ibadah, kepala benar. Nah, itu maksudnya. Minta panjang umur, ya itu ada. Untuk ilmu boleh, ibadah boleh, minta panjang umur. Dewian bilang jangkal bermaksiat, minta panjang umur itu kan nambah usaha. Jadi kan sesuai kita lakukan keadaan. Kalau guru sekumpul minta panjang umur wajar, dan kita berharap jadi panjang umur. Tapi mau kita yang dari bedung ini, kita panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Makanya bisa tadi. Nah, jadi jalla Allah Ta'ala katakan olehmu ya Muhammad bagi mereka itu umatmu, bahwa sesungguhnya kematian yang kebanyakannya lari oleh sekalian kamu yang umatmu nih daripadanya, maka sebenarnya bahwasanya biarpun kita buka, ya Allah Ta'ala kita dibuka dari kematian tersebut yang memperdapati akan kamu barang di mana ada kamu. Nah, fakta itu ini dari arwah Ai siapa kan dari di rumah Baubat Kabanjar mulai berapa itu batu Banjar sampai ke Banjar mati sudah di muara lawang rumah sakit itu. Sangkaan tadi anak dapat sehat dan ada juga pikir asal panas jadi kamar ini jadi yang di kampung nih kalau pilih jerai dengan pocong di sini lalu berangkat ke Banjar kalau minat nalambat sedikit kan sekalinya sampai ke Banjar mati. Banyak yang terjadi lainnya. Nah, banyak terjadi. Jadi prinsip hijrah ya rahasia apa? Jadi hijrah ini prinsip juga
Prinsipnya itu Israel bila sampai waktunya udah datangi. Bila ikan jangkal, ikan yang datang aku hadangi. Nah, itu jangkal yang Israel kebanjir kalau datangi aku yang hadangi di sini. Nah, pas sampai, nah aku orangnya jadi. Jadi antara dua jadi ada sidin yang datang, kita yang datangi. Pilih mana tentang Israel berdatangi atau kita tentang Israel. Cuma lah bila malam goreng, padahal gak sih karena merasa panas. Padahal gak sih itu. Dikatakan pulang namanya kadar dinginnya sampai 19. Kenapa bilang panas nih? Kenapa panas gelis rasa kehilangan kali. Padahal sih aja makan tadi kencang aja. Nah tuh Israel bakar. Israel kalau yang sama Israel bakar. Bertaubat nih kita. Ini bertaubat. Lalu yang terjadi itu mobil ke atas gitu. Kali aslinya rusak. Alhamdulillah. Jadi mati akunya. Kemudian dikembalikan akan sekalian kamu kepada Tuhan yang bersifat mengetahui dia akan barang yang gaib dan barang yang nyata. Nah, jadi kita ini kata bahwa tata berbudi kepada Allah. Maka memberi ketahuilah ia Allah akan kamu dengan barang yang kamu kerjakan akan dia daripada baik dan jahat dan barang yang selainnya waktu di dunia. Siapa aja kita pasti mati dan imbang mati karena bertanggungan dengan Allah. Mempertanggungjawabkan perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita. Nah itu. Jadi kalau kita ketemu dengan Allah ini cara kita mati habis kisah ada apa? Ini ada habis kisahnya sekalinya. Jadi kematian itu sebenarnya episode pertama. Episode pertama kematian. Selanjutnya panjang lagi episodenya dan lebih banyak dari kehidupan kita di dunia. Di padang mahsyar aja itulah yang punya KKN nih, punya lain di padang mahsyar itu lamanya melebihi dari kehidupan di dunia. Lamanya itu. Nah, apa kita seterusnya itu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bilang, "Akhirul min dzikri hadhil ladat, fa innahu ma dzakarahu ahadun bi dhikrin min al-'aish illa was'ahu wa la is'adin minhu illa dhayyahu." Artinya ya Nabi banyak-banyak oleh kamu ingat daripada kematian. Banyak-banyak oleh kamu daripada ingat akan yang merubah ia akan segala yang lezat-lezat, yang sedap-sedap. Jadi waktu orang mati itu ada apa lagi diminumi, ada merasa lagi rasa nyaman, dikajal untuk ada apa lagi ini mau membina ungap perempuan mati aja itu, atau itu jadi hantu, orang mati pandiri, anak untuk kajal ya dia, ada banyak orang ini pasti, makanya, enak, isyar anak ada pingin juga. Nah ini bagi orang mati, jadi kematian ini menghabiskan kelezatan, menghabiskan kelezatan. Lalu misalnya lah amonnya orang mati kita tawari ada untuk lah ya, harus itu bobot kayaknya. Misal kalau itu nggak ada bobot, kayaknya ada dua aja. Ada pertama bisa orang mati, nah yang kedua tidak. Hati-hati komandiannya lah, sudah menijak yang membersihkan kepala, cuma ada kasarnya, ada 7 orangnya. Kalau itu belakang hilang berat lagi, yang gadisnya itu gara-gara yang ada kepala ini kan melihat, yang belakang garis bergerak itu mau bersih, sudah berbeda, cahaya ini tadi hilang berat dari orangnya. Nah, kalau dibuka aja kita, kalau dibuka, kenapa ya ada melihat? Itu jadi, ya kan? Dari zaman Belanda.
Nah maka ujar Nabi, nah siapakah bila ingat kalau mati ini yang merubah akan segala yang lezat-lezat dan sedap-sedap, bahwasanya tiada ia ingat akan kematian tersebut oleh seseorang, padahal dia waktu kepikiran, arti kepikiran itu kesulitannya kita, sulit keadaan ekonomi sulit atau keadaan yang memprihatinkan misalnya. Nah tapi ingat kalau mati, padahal kehidupannya itu sulit, melainkan dia bisa melapangkan akan dirinya. Misalnya nih, hari-hari sulit hidup, muka beres kawas seperapat aja, ada kawa yang sekilo seberapa, paling banyak setengah misalnya. Sekali tidak muka setengah langsung habis, dapat sehari habis sehari, dapat sehari habis setengah hari misalnya. Sulit kehidupan ini, tapi muninya ingat orang mati, rasa harus sulit lagi. Jadi ada apa hidup sementara ini. Nah, itu maksudnya. Dan Yazidin, lalu ia bisa kurang nih hidupnya, misalnya rasa sempit, ingat orang mati, lalu merasa lapang. Dan juga dia ada ingat akan dia pada waktu lapang daripada ingat orang mati, melainkan merasa sesak akan dia, memikirkan tuh merasa sesak. Nah, jadi orang ini kan antara dua hidup kita ini, ada yang rasa nyaman, rasa bahagia, ingat orang mati, rasa sesak. Ada juga orang yang sempit hidup, rasa susah, ingat orang mati, kawannya rasa lapang. Nah, jadi ingat orang mati ini melapangkan kesulitan hidup, dan orang yang bahagia benar bisa ingat rasa sesak juga mengingat orang mati. Itu maksudnya. Dan dikehendaki dengan zikri hadidul ladzat ini, yaitu ingat akan mati. Karena tiap-tiap orang yang ingat akan mati, yaitu membawa ia akan kurang gemarnya kepada dunia. Nah, asal budi-budi kalau mati, tak kurang dari kian cangkalnya, menggawi yang ada faedah. Yang dunia kita bagi dua lah. Dunia yang menjadikan kita bertambah-tambah beribadah, itu bagus, yang ditinggalkan. Dunia yang menjadi ongkos kita untuk beribadah, yang ditinggalkan. Karena ada dunia yang menjadi kita tadi lalai beribadah, nah ini yang dihindari nih. Ini yang dihindari. Ada orang yang dunia sudah berapa kali puan di kita di rumah sampai bisa salah akiyak gitu aja. Kata bedanya kada tapi mau beribadah menuntut ilmu. Nah ini yang disebut yang disuruh ingat orang mati. Nah asal ini bujur-bujur para sapi orang kematian, bisa ini mengurangi waktu yang sia-sia, maisi lawan menuntut ilmu dulu. Jadi yang pamulaan ini kita gawi ini menghadap ibadah, menghadap memperbaiki diri kan. Pamulaan itu yang menuntut ilmu dulu. Ada kawan menuntut ilmu itu diriung, tapi ilmu yang perlu air kan. Sebab kita menghadap, aku sadar ini aja, insaf ya. Hampir mengayak hari, lalu biar beribadah dia harus dilupa. Menuntut ilmu dulu kecuali dia dari mantan perlukan. Apalagi mantan ustaz misalnya, nah ada apa kan ada ilmunya katanya. Kita nih ada pernah belajar sama pondok pesantren nggak ada pernah, misalnya belajar ke masjid sekali nggak ada pernah, buta kita mengenai ilmu agama, lalu bertobat langsung misalnya beribadah diri, nah ini bisa dipublisir bagiannya karena ilmunya ada, ilmu yang udah perlu. Dan membawa pula ingat mati itu kepada berhadap dan mengerja ia dengan amalan akhirat. Nah minimal tadi bertaubat, karena sudah dia lihat dengan mata kepala akan setengah orang-orang yang sudah mati yang mendahulunya, yaitu meninggalkan ia beberapa harta yang banyak. Kita bisi kawan sugih matinya, bisi tetangga sugih mati, nah kita melihat jadi meninggali harta yang banyak, dan harta itu diperintah orang, maksudnya dijalankan orang, dikelola orang, misalnya bisa binika lagi mengelola misalnya, anak buah mengelola, tapi pengelolaannya kepada pekerjaan yang sia-sia, bisa baik. Jadi kita melihat di Bogor keadaan yang harta kita yang dulu kita siap kalau mencari nih, suki, kita suki mati 20 tahun berusaha tumbang balik pas suki pas mati. Nah
Sedangkan katanya kita aku sudah suki hanya untuk ilmu aja. Karena bila aku sudah suki hanya aku ibadah berhikmat kayak orang dia. Pokoknya bila aku suki nyaman aja. Beliau guru yang di Gunung Utara kita datang aku suki. Jangan. Nah datang kan ke rumah. Aku aja malah jadi bila aku suki 20 tahun jadi berusaha. Pas suki, pas saya itu mati. Kada sampai. Nah makanya ada kalau kainan untuk ilmu jangan ada suki. Untuk ilmu beribadah menggawi kewajiban, jadi beribadah inilah secara garis besar 4. Paling permulaan menuntut ilmu perlu lain karena kau ditunda. Yang kedua menggawi kewajiban sambil bagi kita menyempurnakan karena kau ditunda dunia. Nah, sisanya menggawi yang sunnah semampunya. Sisanya isi wiritan dari yang perguruan. Nah ini yang disebut ibadah. Betul tak? Nah, yang disebut ibadah ini tuh kawan ini kalau boleh tunda, kayak untuk ilmu ada boleh tunda, menggawi kewajiban ada boleh tunda, karena kalau kaina banyak yang terjadi kaina aku bila sudah ada di suatu daerah kan di Indonesia nih, belum ada ingat daerah mana kan? Kebetulan mau kunjung ke daerah situ kejadian guru ya kawalah guru minta amalan ulun ini anak mendaftar PNS mudahan lulus dulu ya bila lulus kena ulun dan niat pak macam-macam niat pak cuma ada ulun dalam sepenting anak bujur-bujur menuntut ilmu di antara niat yang banyak nih anak menuntut ilmu yang adalah di sini guru pengajian ada ya untuk ilmunya bila lulus pengajian. Tahu guru minta amalan belum ya kan? Sekalinya pas ada lulus di PNS. Sekalinya sampai WI ini udah sesuai jomol. Jadi fakta sesuai jomol biasa aja. Jadi kata Allah bagaimana sebab bila kita bagaimana nah satu dulu lah hidup kita ini kadang mau makin balapan makin bersibuk aja ada juga sibuk kainan keluar ya udah sudah berbini hanya kita luar bini untuk ilmu sudah berbini ada makin kita bersibuk banyak gawian tiap malam gawian aja menyentuh itu banyak gawian bertambah yang sibuk dan pulang kaya udah kabur aja terus sudah enakan hanya kena mana ada bertambah sibuk jadi hidup kita ini kan ada bertambah lapang bertambah sibuk terus ini kata kau kayaknya ada orang yang gawian galing-galing aja berapa hidup ini pada sibuk juga galing-galing aja berapa koi warga berapa nyawa aku sibuknya padahal untuk TV aja artinya kita ini sibuk aja terus jadi bila kita melewatkan waktu kada diisi dan bermanfaat kita rugi kita karena ada mau dimiliki lagi tidak perlu pepatah Arab innal waqta as-sayfi illam taqwahu qata'ah waktu kayak pedang bila engkau tidak mengendalikannya akan tertebaslah pembuluhmu rugi kita. Nah maka satu dulu lah bila pakai makin kita bersibuk. Yang kedua bila kita pakai kita khawatir ini babnya nih ada hulu mati ada hulu mati amal ibadah belum tergawi menuntut ilmu belum tergawi sekali ada hulu mati yang menjauhkan. Nah ini bab materi kita jadi kata bapak pakai ada orang yang untung dia punya apabila kita mau untuk ilmu dia beribadah wah ini aneh kita jangkal sih dia jangkal menuntut ilmu jangkal beribadah jangkal pas dari berapa dari lamanya anggaplah galimnya 5 tahun selama 5 tahun itu ditulis menuntut ilmu dan beribadah. Nah kenapa? Karena kebenaran niatnya sebab waktunya sebelum garing disertai itu gawiannya. Nah ini
Beda yang kain-kain tadi. Kain aku ya, bila aku sudah hanya pas kali ditulis kami ibadah ada. Kali ditulis kenapa? Ya isinya ada sebelumnya. Nah ini untungnya kita, untungnya. Jadi walaupun garing ada yang sebulan, tetap ditulis. Ini hadir orangnya di pengajian. Tetap benar ada mencoba cuma hadir ditulis. Kenapa? Karena malaikat melihat ruhnya itu hadir. Karena kegemarannya dasar menuntut ilmu, kegemarannya beribadah ditulis sampai itu. Dan setengahnya lagi ya saja. Nah, karena kalau sia-sia titik, waktu takdir itu baik kurang berlebihan. Jikalau ia hidup niscaya tiada ridho ia dengan itu pengelolaan, itu paling tahu pengelolaan. Jadi yang meninggal ini yang suki, orangnya suki meninggal, lalu hartanya yang banyak tadi orang yang ngurus, tapi banyak sia-sia. Kita ia melihat deh, lalu ya seandainya ini hidup ada ridhonya. Nah, kayak itu juga kayak kita nih. Dan setengahnya lagi ada orang yang meninggal dunia nih. Lalu ia meninggali akan nanti meninggal itu tak tinggal akan istri yang muda, istrinya muda, yang kawin atau ini kaya yang kawin, tapi bininya benar 20 tahun, ada kaya ini kan umur 75 tahun, itu hal ini, tapi sangat muda, lo kawin, payu baik, isi harta 750 triliun. Payu wes, kayaknya 75 umur ini. Nah, kawin istri muda, dan beisi rumah banyak yang elok rumahnya. Nah, ibamin muda, emas belum ini nih. Nah, dan banyak lagi beberapa harta yang disayanginya, yang indah-indah. Nah, lalu si kain meninggal, takjub-takjub. Karena nafsuan anak pertama meninggal. Ada tuh kayak itu kisahnya. Karena nafsuan anak pertama lalu meninggal. Meninggal. Itu meninggal lah ya. Kasihan kali udah sanggup dia semua di sana. Lanjut. Nah meninggal saja. Bahaya nasib istri muda ini. Wah tapi banyak. Maka si kai yang kasihan, ada sempat menuntut ilmu, ada sempat beribadah, ada sempat malam pertama, tidak ada. Tuh kita malam pertama, tapi kebanyakan komentar ayam tidak. Maka istrinya itu yang muda yang cantik tadi kawin pulang dengan suami yang lain, apa ada? Nah, faktanya ini. Dan duduk keduanya, nanti duduk diam keduanya, istri muda dengan lakinya kawin keduanya. Di mana berdiam? Di rumah yang si kain tadi. Nah, yang dia tinggali. Jadi yang menikmati itu apa ada? Seorang lokal. Dan segala anaknya pulang. Nah, anaknya nih yang jadi daging, maksudnya anak kandung itu jadi yatim mereka itu. Nah, apabila kita nih si anak banyak bagus, amun sampat mendidik, misalnya amun ada sampat mendidik, ilmu sifat 20 ada pernah diajarkan ke anak, disekolahkan dari juga ke agama, dibawa ke majelis taklim dari suka. Cuma harta ditinggali bagus, harta ditinggali bagus. Jadinya ada lagi minta-minta bagus, tapi ilmunya harta aja ditinggali, ilmu agama ada. Nah kita yang rugi kita, kuitannya yang rugi. Nah, anak banyak tapi tidak sempat mendidik. Nah makanya mendidik ini kayak apa yang lainnya pulang mendidik sudah si anak nih. Umur menjelang mumayyiz, menjelang 7 tahun. 6 tahun, nah sudah mulai itu dilajari, engkau sudah bisa baca Quran, dilajari istinja, dilajari berwudu. Nah, itu tuh dibiasakan pulang sembahyang 5 waktu. Itu umur mumayyiz itu, ini memang ada wajib
ada wajib sembahyang, tapi kuitannya wajib mengeluarkan, membiasakan. Umur 7 tahun, ada kita ini sadar aku sudah tua, ya misalnya isi anak sudah beranak, jujur ya Pak, ada sempat malah jadi anak ini mengeluarkan anak kayak apa? Nah, maka sudah kayak itu, anak bisa 10 banyak. Anak satu persatu, atau anak jalan ringkas kiau kumpulkan singkong di Amerika suruh klik tuh, yang di Australia suruh klik, yang di atas gunung suruh klik tuh, kumpulkan tuh berdatang. Nah anak pun berdatang lah. Nah ini ulun badahi supaya benar paham dan juga, nah, supaya kita memutus mata rantai hantu. Nah anak berdatang, nah maaf ya Abah mulai lagi umur bukan nikah mumayyiz, ada sempat malah jadi, tapi Abah sadar sudah karena harusnya mulai lagi umur mumayyiz, Abahnya malah jadi nyawa ini sembahyang. Ini kasihan Pak, Abah sedih melihat nyawa ini kan sembahyang. Ada tahu di ilmu, nah sekarang Abah ini bapasan, Abah bapasan, nah ikam tuh nah, jadi Abah nih. Kamu sudah 10 miliar dapat duit, banyak pokoknya nih. Ikan pulang banyak juga dapat duit. Nah ini Abah meminta ini nah, supaya Abah jangan disiksa di kubur. Nyawa menuntut ilmu fardu ain, pelajari, minta bimbing lawan guru. Abah kan sampatnya cuma Abah nama ngadain tak terlalu hidup. Nah itu kita orang amun anak ada di kubur. Ini banyak kita nih sudah tua-tua, biasa anak sudah ada anak, ketika cucu, dan kita ada pernah sampai melajarinya belum ada pernah, melajari sembahyang ada pernah. Nah, tanya-tanya kan sembahyang dosa siapa itu? Karena dituntut, yang Abah ini nanti dituntut. Maka sebelum kita meninggal dunia, yang Tuhan nih, nak kiau dulu karena apa? Untuk ilmu. Akan mengawasi ilmu, jangan sampai kada paham, bodoh sudah belajar. Maka ngalim pernah sudah Tuhan itu ya, tarik sudah jadi di kadang-kadang di biok-biok sedikit bisa mahamkan ke seorang. Ngalimnya nih, ngalim sedikit. Nah, ya, ngomongin anak di sana. Kita di bihaunya, di bihau anak kurang. Kenapa? Nah, jangan langsung menyalahkan anak, apalagi langsung berdoa, ya untuk akan lagi ke rumah jangan. Seorang yang salah ada, seorang mulai jadi anak itu dulu membimbing anak. Nah ini penting benar. Di akhir zaman ini nah, penting benar kita. Amun ada kayak itu kasihan kita meninggali anak harta aja, tapi ada sampai membimbing melajari. Nah jadi presiden anak yang masih hidup nih kan, nah, mereka itu terkadang berjumpa mereka itu dengan beberapa kesusahan, dan terkadang itu harta yang ia tinggali itu dibinasakan akan dia oleh ahli warisnya atas jalan mubadir, nah bisa, atau atas jalan maksiat, padahal si kai itu di dalam kubur karena siksa dan karena ada yang amat pedih dengan sebab itu harta. Kasihan nah jadi jauh-jauh sering pikirkan olehmu akan ini. Nah bagaimana? Dan hikmahnya juga orang miskin hidup kan terlibat harta, tapi sampai mendidik anak ini orang sugih itu kubur. Karena anaknya sudah yang berbuat baik, anaknya beribadah, anaknya menuntut ilmu, anaknya bersedekah, kita di kubur dapat pahala walaupun anaknya kadang bekerja 2 tahun. Nah, anaknya adalah kita bekerja 2 tahun, kayak muda kayak wajib benar terus siapa itu? Yang anak dibuat baik, tapi hasil didikan kuitan, maka kuitan dapat pahalanya di kubur walaupun anaknya kadang bekerja 2 ruah, tetap dapat. Karena ini hasil didikan seorang. Nah, jadi santai jauhkan di kubur bagaimana? Sibuk bicara di kantor, sibuk bicara di kabel, sibuk bicara pola, sibuk bicara liuk, bicara santai di kubur. Kita
mudah-mudahan kita itu berdasarkan syariatnya, mana tadi kan syariatnya. Al-Fasl Rabi' bima yamna'u salikin ila Rabbil Alamin. Nah ini pasal yang keempat, memang sebelum pasal yang keempat masalah ikatan mati ini guru dari Muhammad Jasidin sambil ingat kawan mati dan biasanya mudah ingat bila kita berdoa selamat waktu mati, berdoa aman berkat waktu mati. Nah kali ada diuluakan guru yang menguluakan baca doanya Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Yang kita baca rajin tuh. Ya Allah berkati waktu ulun nanti, maka mudah-mudah mati ya. Sakitnya luar biasa. Ijra'il hajat yang menurut riwayat tak tahu, maka itu rasanya kan. Nah, Allahumma barik li fil maut, berkati waktu ulun nanti wa bima ba'dal maut, dan sesudah kematian. Berdoa maka itu sebab kita berdoa Tuhan mengabulkan. Jadi jangan berdoa sia-sia umur berdoa. Minta waktu kita meminta itu asal menghayati otomatis ingat kalau nanti itu otomatis saja. Ada dua riwayat hadis. Nah, cuma riwayat yang paling masyhur kadang saya membaca itu Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut 25 kali selalu orang jadi mati syahid. Nah maksud mati syahid nih lepas siksa kubur, dikubur ada disiksa aman, dan karena fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Pertanyaan muka nakir atau fitnah kubur? Selamat dari ditanya, selamat dari siksa kubur. Barakat membaca itu. Kenapa membaca itu juga barakat? Ini kan berdoa Tuhan mengabulkan. Lalu awal dibaca langsung ke 25 kalinya bagus saja. Cuma supaya jangan terlalu banyak, ada orang sama banyak saja. Nah lalu dibagi-bagi, bersubuh 5, berzuhur 5, kali waktunya, lalu diputar 25 kali. Itu doanya. Di riwayat yang lain, nah, kalau ada salah nih, dalam kitab Ihya atau ada juga. Siapa yang ingat laut mati dalam sehari semalaman sampai 20 kali ingat laut mati, ingat dilepaskan dari fitnah kubur juga. Itu ingat saja laut mati, kalau sepuncak sampai 20 kali dalam sehari semalaman ingat laut mati, dilepaskan ia dari fitnah kubur. Ditulis orang yang mati syahid. Nah, lalu waktu kita berdoa itu apa kayak dua hadis itu? Pertama, bontong berucap berdoa. Nah kedua, kok ada banyak orang mati? Apakah dua fadilat apakah? Maka fadilatnya sama pulang. Gawirnya di satu itu aja. Jadi ibadah subuh ingat orang mati, bontong berdoa, berjuhur ingat orang mati. Nah ini luar biasa. Namun bila jadi wali, jadi kan hendak mati syahid ya orang. Paling ada 20 kali paling sedikit ingat kalau mati itu menghadap mati syahid, lepas bisa dikubur. Menghadap jadi wali paling sedikit 70 kali juga 6 jam ingat kalau Allah dalam sehari semalaman. Itu hitungnya itu lah. Berapa total kita ingat sama Tuhan dan 24 jam ini? Yang hari ini aja kan? Berapa jam juga? Yang begitu ingat sama Tuhan tuh mau sampai 6 jam kadar lain lagi biar bisa wali itu. Cuma wali belum hanya keempat, kurang ada tahu biar wali, biar ada sadar biar wali. Nah, jadi bagus ya sekali-kali lah dihitung-hitung. Nah ini mulai subuh tadi berapa ingat sama Tuhan, bagus nanti itu dia sebut sabar muha. Nanti dia tahu ada sabar muha ya Allah. Ada tahu loh kita muha sabar. Jadi muha sabar itu diantaranya mengatakan banyaknya dosa kita, minta ampun sama Tuhan. Jadi sabar itu adanya di daerah Malaysia. Jadi sabar di Malaysia. Ingat akan pulang dalam sehari sepanjang tahun ini banyak ingatnya karena ulang Tuhan katakan. Nah,
Al-Faslur Rabi' bima yamna'u salikin ila Rabbil Alamin. Bermula pasal yang keempat, ada menyatakan barang yang menegahi akan sekalian orang yang salikin itu berjalan kepada Tuhan Rabbul Alamin. Nah ini. Jadi di sini yang dibahas kira ada 3 permasalahan lah. Jadi kita nih kan ada menuntut ilmu, hendak beribadah, hendak memperbaiki diri, hendak berbekal. Nah, lalu hendak menggawi yang disuruh Tuhan ini. Nah, apa yang disuruh Tuhan? Anggap 2 aja adalah menuntut ilmu dan menyempurnakan kewajiban. Jadi kewajibannya ada apa? Gawi disempurnakan. Menuntut ilmu dan menyempurnakan kewajiban. Sebab kewajiban tidak sempurna kecuali menuntut ilmu. Nah, anak menggawi itu macam-macam halangannya. Macam-macam halangannya. Sehingga bisa ada tertolak menuntut ilmu, bisa ada tergawi kewajiban. Nah, amun bujur-bujur menuntut ilmu, bujur-bujur menggawi kewajiban, kalau kesunahan digawinya, niatnya bujur, ini disebut suluk di Allah namanya. Biar kita pasar aja orangnya. Itu disebut suluk. Gawian yang beribadah, yang mengharap kehadirat Allah, itu disebut suluk. Orangnya disebut salik atau sair, sairun atau muridun orangnya. Nah, kalau banyak ya salikin, muridin, sairin. Kalau banyak saikung kayak tadi. Gawiannya orang yang beribadah menuntut ilmu. Ada waktu kita dibagi-baginya waktu, waktu usaha, waktu berbini, waktu dibagi-baginya. Niatnya karena Allah, ikhlasnya menggawi. Ilmunya ada Pak. Ini suruh ilallah, berjalan menuju kehadirat Allah. Nah, untuk berjalan menuju kehadirat Allah, bahasa simpelnya beribadah. Isinya menuntut ilmu dan menyempurnakan kewajiban. Nah, anak memulai ini banyak halangannya, banyak rintangannya. Nah, rintangannya itu dalam dunia tasawuf disebut awalid. Awalid. Arti awalid itu yang menghalangi kita menuntut ilmu dan beribadah. Hanya hendak ada jadi satu. Karena ada orang yang sudah kawat membuangi awalid itu yang menghalanginya untuk ilmu dibuanginya, yang menghalanginya menyempurnakan kewajiban dibuanginya kawat. Lalu ia mulai start untuk diaturnya jadwalnya, nih jadwal untuk ilmu, jadwal beribadah. Alhamdulillah kita banyak sudah kawat di sini. Ini jadwal usaha ada, ini jadwal lawan bini, ini jadwal ada, sudah jadwalnya. Nah, berarti kawainya mau awalin itu. Apakah sudah aman? Ujar Imam Ghazali di kitab sini baru aman lagi. Karena ada yang mengganggu, yang mahaur kita, sehingga ada kawai sekolah. Cakap ibarat bahasa kita ganjil itu pulang-pulik. Ada yang sampai ke itu tadi ya di situ. Ada sampai ke kampus tadi ya. Nah, ada bujur-bujur mulus kita yang mengganggu. Bahasa istilahnya di sini awail namanya. Nah, awail yang merintangi, yang mengganggu. Tapi gangguan ini juga sekadar menghalangi kita istiqomah itu aja. Cakap ibarat niat masih kencang hendak berjalan menuju Banjar, cuma terhenti di kampus saja tanpa bini orang puas. Nah, ini awalnya. Nah, ada orang yang ketiga gangguannya ini berat, menjadikan perjalanannya ke Banjar jadi batal, sia-sia, rusak, bahasa akan berguling, kapal karya berguling bahasa. Nah, ini disebut khawadih. Nah, tiga ini bahas. Jadi orang-orang wali itu melewati ketiganya ini. Dan kadang-kadang orang yang wali itu kadang melewati ketiganya ini kecuali wali ketujuh. Nah, jadi kita adalah anak beribadah, ada rintangan wajar, orang bahari kita ada rintangan. Menuntut ilmu ada rintangan wajar aja. Sudah awal menuntut ilmu sulit istiqomah karena ada gangguan itu wajar. Nah, cuma yang paling bahaya benar khawatir ini rusak perjalanan kita. Nah, batal kita bahasa kurang
dari awal startnya. Nah ini kan yang akan dibahas akan datang insya Allah kita sambung. وعليه الصلاة والسلام دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم